कोई जरूरी गल करदे पे सी ताने नाल जेके भाजी? नहीं डायमंड, तू दस, तुसी सारे जाने इकट्ठे होके आए हो, कोई गल कहनी है? बस घूमन फिरन दा प्रोग्राम जिहा बनदा पिया सी। असीं सारे इकट्ठे होके समुंदर कंढे जाण दी सोच रहे सी ते मम्मी जी भी तैयार ने। ठीक है, फिर तुसी जाओ। समुद्र कंढे जाण दी गल तां बहुत दूर रही। मैं तां शकुंतला महराणा घरों बाहर एक पैर भी ना पुट्टां। क्यों जेके, तैनू अपने नाल मैनू बाहर लेके जाण च की मुश्किल है? तेरे पापा जी ने मैनू ये सज़ा तो नहीं दिती सी कि मैं सारी उम्र किसी नाल बह के खाना नहीं खा सकती, किसी नाल गल नहीं कर सकती, एक कमरे दे विच बंद मैं खुंजे च पई रवां। रेडियो स्टेशन जाके मैं तबला ही बजाया सी ना, ते उस गल दी सज़ा मैनू सारी उम्र ही मिलती रहेगी कि इन्नी गल पिछे तू मेरे मत्थे ते पक्की स्याही नाल ठप्पा ला देता है कि मैं तेरी मत रही मां वा। तुसी रोवो ना दादी मां, पापा जी तुहाडे नाल जरूर जाणगे। मैं कहा ना मैं किते नहीं जावांगा। पापा जी तुसी तां जरूर जाओगे। गीत, हुण तू अपनी हद टप रही है। डायमंड, चले जाओ इथों। तुसी भी शकुंतला मेहरा जी, तुसी भी जाओ इथों। बहुत सुन लिया मैं थोड़े बाहर जाने दा प्रोग्राम। है कि पापा तुसी ते सीधी ना कर दित्ती। हेलो, हाँ आकाश, कित्थे है तू? कार विच? चल मैं हुणे आउंदी। रुको तान्या जी, हुण 6 बजे तुसी कित्थे चले हो शाम नूं? मैं जिथे मर्जी जावां, जिथे मर्जी ना जावां। तो हुंदी कौन है मैनू पुछण वाली? तान्या, गीत तेरी भाभी है, मेरी वाइफ है ते मेरा उसदी नूह है। इन्ने रिश्ते काफी ने ना, या तेनू तेरी गल्लां दा कोई होर जवाब चाहिए? थोड़ी वाइफ है ना, तो कह दियो अपनी वाइफ नूं, कोई हक नहीं है मैनू कुछ पुछण दा। मैं जिथे मर्जी जावां, जिथे मर्जी ना जावां, इनू कह दियो मेरे मामले विच दखल ना दिया कर। दखल तो देना पेगा तान्या जी। सारी रात नचना टपना, बिना मतलब तो घूमना फिरना, फिर अद्धी रात को 2-3 बजे घर वापस आना, ये सब कुछ हुण तुसी नहीं करोगे। ये सब कुछ इस घर विच हुण नहीं होएगा। अज तो रात का खाना सारा परिवार इकट्ठे बह के खाया करेगा। मल्हार साहब जी, ओ तुसी रात दे खाने नूं की कहंदे हुंदे हो? डिनर ना? आ गई, बिल्कुल सही क्या, डिनर। वाह भाई वाह, कमाल ही कर दी गीत ने। ये तो अज शुरुआत है डायमंड भाजी, अगे देखियो किन्ने कमाल हुंदे ने। गीत आजकल अंग्रेजी सीख रही है। ठीक है ना तान्या जी? अज तो 10 बजे सारा परिवार इकट्ठे बह के खाना खाया करेगा, और ये मेरा परिवार का नवा रूल है। ओह माय गॉड, ये तो कमाल हो गया। कमाल तो उदो होएगी तान्या जी, जो सारा मेरा परिवार इकट्ठे बह के खाना खाएगा, वो भी इको डाइनिंग टेबल ते। गीत, मैं तेनू पहला भी कहा, तू अपनी हद विच रहा कर। तान्या जिथे दिल करूगा उथे जाएगी, ते जदों दिल करेगा उदों तो वापस आएगी। तेनू समस्या की है तान्या दे इधर जान नाल? मैनू की समस्या? रुको पापा जी, हुणे दसदी हां। कित्थे चले हैं गीत? रुको दादी मां, हुणे आई मैं। हुण गीत पता नहीं कित्थे चली गई। आकाश, मैं तुहानू इत्थे तां लेके आई हां क्योंकि मैं सारे सामने माफ़ी मंगना चाहती सी। वैसे तो सारे सियाणे इत्थे ही ने, पर आ देखो, आ मेरे सौरा साहब जी, मेरी भूआ सस, चाचा सौरा जी, ते सब तो सियाणे ने इत्थे दादी मां। पर मेरे को तुहानू इत्थे लियाउण तो बिना होर कोई चारा ही नहीं सी। तुसी जो भी कहना चाहते हो खुल के कह सकते हो भाभी जी। आकाश, मैं तुहानू सिर्फ एक बेनती करना चाहती सी। तुसी हुक्म करो भाभी जी। जाओ आकाश, तुसी जिथे जाना चाहते चले जाओ। तान्या जी जिथे जाना चाहते ने उन्होंने लै जाओ, पर उत्थे ओ की कहंदे हुंदे हो तुसी? पार्टी शार्टी, डिस्को डुस्को।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਨਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਨਿਆ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-3 ਵਜੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਪਰ ਤਾਨਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਵਾਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਹਾਂ ਗੀਤ, ਸਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਨਿਆ। ਤੂੰ ਹੁੰਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੇ ਕਿ? ਗੀਤ, ਮੇਰੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚੋਂ ਹਟ ਜਾ। ਤਾਨਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਏਦਾਂ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ, ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਆਵਾਰਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਡਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨੱਚ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾ ਲੈ। ਤਾਨਿਆ, ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ मैं अपनी वाइफ गीत की बहुत ज्यादा इज्जत करता, बहुत ज्यादा। मेरा उसदे विच जिन्नी की इज्जत मॉम दी है या दादी मां दी, उन्नी ही इज्जत गीत नूं भी मिलनी चाहिए। प्लीज मल्हार ब्रो, प्लीज। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਮ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜੇਕੇ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਮਮ ਤੇ ਵਾਈਫ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਮਮ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲ। मुकाबला क्यों नहीं होगा तान्या? नाले एक गल तो हमेशा याद रखी कि गीत होनी कटोली दी कुड़ी नहीं रही, बल्कि वो मेरा उसकी नूह है, इस घर दी डॉटर इन लॉ है। नाले जेके मेरा दी वाइफ वांग, जेके मेरा दी मॉम वांग, जेके मेरा दे पुत्र मल्हार दी वाइफ दी बराबरी तो होवेगी ना। ਮਲਹਾਰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਨਿਆ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵੇ। ਚੱਲ ਆਕਾਸ਼, ਆਕਾਸ਼ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਅਸੀਂ। रुक तान्या, रुक रुक के क्या करना इतने? चल चलिए। की होया आकाश? तू नहीं जाना मेरे नाल? नहीं तान्या, मैं तेरे नाल नहीं जाऊंगा। ये तो की कह रहे हैं आकाश? तान्या, गल समझने की कोशिश कर। तेरे भाभी जी ने कोई गल गलत नहीं की थी। ते हुण तू भी इस गीत का साथ दे रहा है? वो गल नहीं है तान्या, पर मैनू इस गल का बड़ा दुख लगा कि आंटी जी तेनू हर रात डिनर वास्ते उड़ीकते रहंदे ने, पर जे तू बाहर पार्टी जाने की बजाय घर बह के आंटी जी नाल गल्लां करेंगी तो तेनू भी तो चंगा ही लगूगा ना, ते नाले आंटी जी नूं भी। वाह, आ होई ना गल। आ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਨਿਆ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਨਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਤਾਨਿਆ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ ਜੇ ਕੇ। Stop it! चुप कर जाओ सारे जाने। मैं ही चली जानी है इत्थों। ਤਾਨਿਆ ਰੁਕ ਜਾ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। तेरी वजह ना मेरी लाइफ खराब हो गई है गीत। हुण तू देख,
ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਨੇ ਰੁਕ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਨਿਆ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਪਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ? ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ? ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ? ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ? ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮੋ, ਦੱਸ। ਹਾਂ, ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਕਦੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕਮਾਇਆ? ਕਦੇ 1 ਰੁਪਿਆ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਏ ਹੋਣ ਉਹ ਪੈਸੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਕੰਮੋ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੋਰ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ? ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ? ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ? ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਕੰਮੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੈਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ? ਉਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇਰੇ ਨਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੜਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲੂੰਗਾ? ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਕਮਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇੰਨੇ ਨਕਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋਗੇ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ? ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਆ 11 ਲੱਖ ਇਹ ਵੀ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਕੰਮੋ। ਜੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪਾਪਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਭਣ ਦਾ। ਗਿੰਨੀ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਅਲਮੀਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਉਹ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਮੇ ਗਏ, ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲ। ਖਵਾ ਦਿੱਤੇ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ? ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਮੀਨਸ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੀਤ ਆਈ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਗਿੰਨੀ? ਪਤਾ ਪੁੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਲਵੰਗ ਚਪੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਈ ਮੰਮੀ ਕੋਲੋਂ। ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤ ਕੰਮੋਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗਿੰਨੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗਿੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਦੱਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਿੰਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਨਾਲੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੀਤ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਮਝੀ ਕੰਮੋ? ਬਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿੱਦੜ ਬੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕੰਮੋ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਊਗਾ। ਬਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ, ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੱਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋੜ ਬੈਠੇ ਹੋਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੋਹ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਮਾਓਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਲਾਓਗੇ ਆਪਣਾ ਰੋਹ? ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ, ਇਹੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ। ਕੰਮੋ ਬੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਗਿੰਨੀ ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੰਮੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਬਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਰਦ ਬੜਾ ਉਛਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮੋ ਭੂਆ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕੰਮੋ ਭੂਆ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈ ਗੀਤ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ, ਨੀਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੀਤ ਮਹਿਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਫੱਟੀ ਆਈ ਗੀਤ ਮਹਿਰਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਨੀ। ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੀ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਤੂੰ ਗੀਤ ਟੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ? ਹਾਏ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਵੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ। ਤੇਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾ ਲਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਉਂਗੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮੋ ਭੂਆ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। 4 ਕੁ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਧੌਣ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੀ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਇੱਥੋਂ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ।
हाँ हुण ठीक है, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈ, ਮੇਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੋਗੇ।